بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز لاہوری. آج کی میری مہمان شخصیت سمبل آف موٹیویشن ہے ماشاء اللہ، شوکت رحیم جتوئی صاحب. اور شوکت رحیم جتوئی صاحب جو ہیں یہ ماشاء اللہ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. انہوں نے کامرس کالج سے ڈی کام کیا، پھر بی کام کیا. اس کے بعد کافی عرصہ یہ میڈیسن کی مختلف کمپنیز میں کام کرتے رہے ایز سیلز آفیسر، سیلز مینیجر. اور اس کے بعد مجھے آج اتفاقاً ان سے ملاقات ہوئی تو ماشاءاللہ انہوں نے پھر LLB کر لیا تھا، اور آج کل ماشاءاللہ ان کا ایک چیمبر ہے، وکالت کرتے ہیں، ہائی کورٹ کے ماشاءاللہ وکیل ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے. یہ سمبل آف موٹیویشن ہے فار نیو جنریشن. اور کامرس کالج ڈیرہ غازی خان میں جتنے بھی پروگرام ہوتے تھے، ثقافتی پروگرام، جتنے بھی فنکشن ہوتے تھے، تو ان تمام فنکشن اور ان تمام پروگرامز جو ہیں ان کی جان جو تھا وہ شوکت رحیم صاحب تھے. تو شوکت رحیم تھوڑا سا وہ ماضی کی کہانی، تھوڑا سا موجودہ کہانی یہ تھوڑا بتائیں گے اپنے بارے میں؟ جی سر جیسا کہ آپ نے ابتدا میں ہی بتا دیا، کیونکہ ظاہر ہے میں جناب کا اسٹوڈنٹ تھا. کامرس کالج سے ڈی کام کیا، بی کام کیا، اس کے بعد 2005 میں LLB کمپلیٹ کیا تھا سر. اچھا. تو 2005 میں، بلکہ میں 2003 میں ہی فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں چلا گیا تھا، جنوری 2003 میں. تو 20 سال میں نے فارماسیوٹیکل کو سرو کیا ہے سر. اچھا. تو جو پاکستان کی ٹاپ آف دی لیڈنگ کمپنیز ہیں میں اس میں کام کر چکا ہوں سر. تو راضی تھراپیوٹک پہلی میری کیریئر کی کمپنی تھی، لاہور کی کمپنی تھی جس سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. راضی تھراپیوٹک کے بعد میں شیگان فارماسیوٹیکل اسلام آباد کی کمپنی میں کام کر چکا ہوں. اچھا. اور سامی فارماسیوٹیکل میں کام کر چکا ہوں سر. تو ٹیبروز فارماسیوٹیکل میں ایز اے مینیجر، ایریا سیلز مینیجر چلا گیا تھا سر. تو ایریا سیلز مینیجر کے بعد ایز اے سینئر ایریا سیل مینیجر جینکس فارماسیوٹیکل کراچی میں نے کام کیا سر. تو جینکس فارماسیوٹیکل کے بعد سرل فارماسیوٹیکل میں ایز اے زونل سیل مینیجر کام کیا سر. ماشاءاللہ. سرل فارماسیوٹیکل کے بعد جو میری لاسٹ کمپنی تھی سر وہ مڈ لائف فارماسیوٹیکل تھی، جہاں پہ ایز اے زونل سیل مینیجر میں نے کام کیا. اور دسمبر 2023 میں نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا آفٹر 20 سال سر. اچھا. تو جنوری 2024 سے سر میں نے باقاعدہ اپنی وکالت کا آغاز کیا سر. اچھا. تو الحمدللہ 1.5 سال کے عرصے میں اللہ پاک نے مجھے سکسیس سے نوازا ہے سر. اچھا. اور مزید بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ، میں پر امید ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہے سر، تو مزید بھی میرا کام جو ہے نا جی وہ بہت اچھا ہو جائے گا اور میں بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو سرو کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. اچھا ماشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. اس وقت آپ کے سینئر وہ وکیل کون ہیں؟ سر سینئر ایز اے سینئر جو میں ملک بلال بوہر صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا جی میں کام کر رہا ہوں. ملک بلال بوہر صاحب کے چیمبر کو میں نے جوائن کیا ہوا ہے. اچھا. تو ماشاءاللہ وہ سابق جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں بار کے. اچھا. تو انہی کے ساتھ میری اٹیچمنٹ ہے سر. اچھا ماشاءاللہ. اچھا دیکھیں یہ ہوتا تو بڑا یعنی رسکی سٹیپ آپ نے لیا، مطلب آپ زونل سیلز آفیسر تھے. جی سر. اور اچھا پیکیج ہوگا آپ کا سیلری کا. جی سر. اور وہ چھوڑ کے ایک دم آپ ادھر آ گئے پھر وکالت والی سائڈ پر. جی سر. تو یہ کیسے آپ نے یہ سٹیپ لیا؟ سر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بولڈ سٹیپ اٹھاتے ہیں وہ ہمیشہ سکسیسفل رہتے ہیں. اچھا. تو جب میں چھوڑ رہا تھا فارما انڈسٹری کو تو بہت سے دوستوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، کہ آپ نے ایک 20 سال فارما انڈسٹری کو دیے ہیں، اور جب آپ کے جو ہے نا جی ایک سمر لینے کا وقت تھا تو آپ فارما انڈسٹری کو خیر بات کہہ کے جا رہے ہیں. تو میں نے انہیں یہ کہا، میں نے کہا دیکھیں اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتا ہے اور ہارڈ ورک سے کام لیتا ہے تو یقیناً اللہ پاک جو ہے نا جی سکسیس دیتے ہیں. یقیناً میرے لیے یہ بولڈ سٹیپ تھا، بہت بولڈ سٹیپ تھا سر، کہ ایک 20 سال آپ ایک شعبے کو سرو کرتے ہیں، اس کے بعد یکدم آپ اس پروفیشن کو چھوڑ کے دوسرے پروفیشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا جو ہے نا جی بولڈ سٹیپ ہوتا ہے. اور آج بھی جو ہے نا جی کافی سارے لوگ میرے اوپر حیران ہیں، اور بلکہ بار میں بھی میری مثال دی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ان وکیل صاحب کو دیکھیں کہ جنہوں نے 20 سال جو ہے نا جی
अपनी एक जमाने का पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड फार्मास्यूटिकल को दिया, और फिर उसके बाद वकालत के शोबे में आ गए। सही। तो 1.5 साल के अरसे में काफ़ी सारे मेरे जो वकील साहबान हैं, सीनियर्स हैं, वो बताते हैं कि यार ये बहुत से लोगों को जो है ना जी बंदा ये पीछे छोड़ रहा है अपने हार्ड वर्क और अपनी मेहनत से। माशाल्लाह। तो क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जी अगर आपके अंदर हिम्मत है और अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर आप तवक्कल रखते हैं और मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ आपके अंदर सच्चाई, ईमानदारी, ये पहलू भी होने चाहिए, तो यकीनन जो है ना जी अल्लाह पाक आपको कामयाब भी करते हैं और जो है ना जी आपको सक्सेस भी मिलती है। माशाल्लाह। जी सर। अच्छा शौकत रहीम, वो स्टूडेंट लाइफ वाला दौर याद आता है आपको? जी बिल्कुल सर, वो गोल्डन पीरियड था सर हमारा कॉलेज में। ज़ाहिर है सर, स्कूल हो या कॉलेज हो, तो वो जो पीरियड होता है वो आपको कभी नहीं भूलता सर। सही सही। तो उसमें जो चीज़ आप कर रहे होते हैं, कोई अच्छी परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं, तो यकीनन वो आपको एक एक लम्हा याद होता है सर। अक्सर ड्रामे आप करते थे? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो अक्सर ड्रामे जो, बल्कि वो तो मेरे जहन में अक्सर औकात जो है ना जी वो रिपीट होते रहते हैं। ड्रामे हों तो डिबेट कंपटीशन हो, तो उसमें मैंने जितने भी मतलब प्रोग्राम किए वो आज तक मुझे याद हैं सर, फिंगर टिप्स पे याद है। अच्छा। हाँ जी। तो और वो जो आपका गेटअप होता था बड़ा जी सर। ज़बरदस्त किस्म का? जी सर। तो उसमें हाँ जी यकीनन सर, उसमें ज़ाहिर है जब आप एक्टिंग कर रहे हैं या आप एज ए डिबेटर स्टेज पे आ रहे हैं, तो उसी रंग के मुताबिक आपको अपने आप को ढालना पड़ता है सर। सही। तो यकीनन सर बहुत अच्छे वो लम्हात थे, और स्पेशली आप लोगों के साथ सर माशाल्लाह जब आपकी गाइडलाइंस थी, एक बेहतरीन गाइडलाइन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने जो है ना जी अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे लाइफ में बेहतरीन असातिज़ा से नवाजा है सर, चाहे वो मैं स्कूल में था या कॉलेज में आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप टीचर हजरात की जो गाइडलाइंस थी, जो आपकी मोहब्बतें शफ़क़तें थी, तो उसमें भी यकीनन जो है ना जी वो हमारे लम्हात बहुत अच्छे गुजरे हैं। आज भी हम अगर दोस्तों के साथ बैठते हैं तो उसमें जनाब का तज़किरा होता है सर, तो बहुत अच्छे अल्फाज में हम आपको याद कर रहे होते हैं कि सर मतलब एज ए टीचर भी बहुत अच्छे टीचर थे, और एज ए अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को देखते हैं उसमें भी माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ये कोई नई नस्ल को कोई सर, नई नस्ल को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमेशा मेहनत और लगन के साथ काम करें सर। अच्छा। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ बनना है तो मेहनत करें, ठीक है, और बोल्ड स्टेप उठाएं हमेशा। तो ये ना सोचें कि मुझे लॉस हो जाएगा या पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होगा। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल करें और खूब मेहनत करें, डट जाएं। जो भी आप कदम उठाते हैं, मैं ये कहता हूँ कि उस पर आप डट जाएं, तो यकीनन उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी से नवाजता है सर। अच्छा, आपके माशाल्लाह बच्चे क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर 4 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी उसने MSc ज़ूलॉजी किया हुआ है सर। अच्छा माशाल्लाह। B.Ed भी किया हुआ है, साथ में क्लिनिकल असिस्टेंट का डिप्लोमा भी किया हुआ है बेटी ने सर। तो वो आजकल घर में होती हैं सर बेटी, पहले टीचिंग करती रही है। तो उससे जो छोटा बेटा है सर वो फार्मास्यूटिकल में है। अच्छा। उसने माशाल्लाह हाँ जी सिविल का डिप्लोमा किया था सर, सिविल इंजीनियरिंग का। अच्छा। तो उससे जो छोटा है वो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है सर। तो आजकल उसने एक कंज्यूमर की कंपनी है सर, उसमें वो काम कर रहा है। अच्छा। और जो चौथे नंबर वाला मेरा बच्चा है सर वो 9th क्लास का स्टूडेंट है। अच्छा माशाल्लाह। शौकत रहीम, बहुत सारी दुआएं आपके लिए सर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियां दे, मज़ीद खुशियां दे। बहुत शुक्रिया सर। और गपशप करते, लेकिन गर्मी की वजह से मैं चाहता हूँ काफ़ी है इतनी गपशप। सर बहुत शुक्रिया आपकी गाइडलाइन का, आपकी मोहब्बतों का और आपके कीमती टाइम का स्पेशली सर, कि आपने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा और आज आपने मेरा इंटरव्यू किया सर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा अपने बच्चों के साथ आबाद और शाद रहें। स्पेशल थैंक्स सर। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। थैंक्स अ लॉट।